मिखा भविष्यद्वक्तांक पुस्तक अध्याय 1। जिहुदा देशीय जथम आहस व हिजकिया राजा मानकर अधिकार समय रे मेरष्ट्रीय मिखांक निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला। से समरिया व जेरुसालेम विषय रे एही दर्शन पाइले। आगामी विनाश। हे गोष्ठीगण तुम्हें समस्ते शुण। हे पृथ्वी व तन्मध्यस्थ समस्ते मनोजग कर। प्रभु सदाप्रभु आपण पवित्र मंदिर रु प्रभु तुम्भ मानक विरुद्ध रे साक्षी हेउंतु। कारण देख सदाप्रभु आपण स्थान रु बाहरी आसुअछंती व से ओल्हाई आसी पृथ्वीर उच्चस्थली सकल उपरे गमन करिवे। तहिरे अग्नि आगरे जेपरी महमत तरली जाए व गड़ंती स्थान रे जल गड़ी पड़े सेपरी ताहांको पाद तले पर्वतगण तरली जिबे व तलभूमि सकल विदीर्ण हेब। कारण जाकोबर आज्ञा लंघन व इस्राएल वंशर पाप सकाशु ए सब हेउछि। जाकोबर आज्ञा लंघन कौन ताहा कि समरिया नुहे व जिहुदार उच्चस्थली सकल कौन से सब कि जेरुसालेम नुहे। एथिपाई आम्भे समरिया को क्षेत्रस्थ ढिपी क्षेत्रस्थ ढिपी व द्राक्षलता रोपण स्थान तुल्य करिबा। आउ आम्भे तहिर प्रस्तर सकल उपत्यकारे पकाई तहिर भित्तिमूल अनावृत करिबा। पुणी ताहार खदित प्रतिमा सकल खंड खंड करा जिवो व ताहार बर्तन सकल अग्नि रे दग्ध हेबो। आउ आम्भे ताहार देवता सकल को ध्वंस करिबा। कारण बेसियार बर्तन द्वारा से ताहा संचय करिअछि व ताहा पुनर्बार बेसियार बर्तन होई जिवो। एथि सकाशु आम्भे विलाप और हाहाकार करिबा। आम्भे विवस्त्र और उलंग होई बुलिबा। आम्भे श्रृगाल परि विलाप करिबा व उष्ट्रपक्षी परि शोक करिबा। कारण ताहार क्षत अप्रतिकार्य जेहेतु ताहा जिहुदा पर्यंत ही आसीअछि। ताहा आम्भ लोक मानकर कारण ताहार क्षत अप्रतिकार्य जेहेतु ताहा जिहुदा पर्यंत ही आसीअछि। ताहा आम्भ लोक मानकर नगर द्वार जेरुसालेम पर्यंत ही पहुँचुअछि। गाथ नगर रे एक कथा जणाओ नाही किछि ही रोदन कर नाही। बैथली अप्रा रे आम्भे धूली रे गड़िअछु। हे साफिर निवासिनी तुम्भे उलंग व लज्जित होई चली जाओ। सानन निवासिनी बाहर होई आसी नाही। बेथल सलर विलाप तुम्भ मानक ठारू ताहार अवलंबन हरण करिबो। कारण मारत निवासिनी भाविता होई मंगलर अपेक्षा करई जेहेतु जेरुसालेम द्वार पर्यंत सदाप्रभुंक ठारू अमंगल उपस्थित होई अछि। हे लाखिस निवासिनी तुम्भे रथरे द्रुतगामी अश्वजच। हे लाखिस निवासिनी तुम्भे रथरे द्रुतगामी अश्वजच। से सियोन कन्या प्रति आद्य पाप स्वरूप थिला। कारण इस्राएल आज्ञा लंघन सकल तुम्भ मध्यरे देखागला। एथिपाई तुम्भे मरेशत गात को विदाय कालीन दान देव। अक्सीबर गृह सकल इस्राएल राजागण प्रति प्रवंचनाजनक वस्तुतुल्य हेब। आहुरी हे मारेसा निवासिनी जे तुम्भको अधिकार करिब ताहाको आम्भे तुम्भ निकट को आनिबा। इस्राएल गौरव अदुलाम को ही आसिब। तुम्भे आह्लादजनक संतानगण निमंते मस्तक मुंडन कर व केश काटी पकाओ। सागुना परि आपणार केश शून्यता वृद्धि कर। कारण सेमाने तुम्भ निकटरू निर्वासित होई जाय अछंती। मिखा भविष्यद्वक्तांक पुस्तक अध्याय 2। अत्याचारी गण संतापर पात्र। जेउ माने आपना आपना सज्जारे अधर्म कल्पना करंती व कुकर्म स्थिर करंती से माने संतापर पात्र। प्रभात हेबा मात्र से माने ताहा साधन करंती। कारण ताहा सेमानकर हस्तर क्षमताधीन। आउ से माने क्षेत्र को लोभ करंती व बलरे ताहा छड़ाई नियंती व गृह को लोभ करी
ତାହା ହରଣ କରିନେ ଓ ଗୃହକୁ ଲୋଭ କରି ତାହା ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ତାହାର ଗୃହ ପ୍ରତି, ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମଙ୍ଗଳ କଳ୍ପନା କରୁଅଛୁ। ତହିଁରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବେକ କାଢ଼ି ନେବାକୁ କିଏ ବା ଗର୍ବ କରି ଚାଲିବାକୁ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ଦୁଃସମୟ ଅଟେ। ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଧରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିବେ। ଆଉ କହିବେ, ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଧରି ଅତିଶୟ ବିଳାପ କରିବେ। ଆଉ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେଲା। ସେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ସେ କିପରି ଆମ୍ଭଠାରୁ ତାହା ଦୂର କରନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ବିଭାଗ କରି ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପକ ରଜୁ ପକାଇବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାଜରେ ତୁମ୍ଭର କେହି ନଥିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ନ କର, ସେମାନେ ଏପରି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ଅପମାନ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ହେ ଯାକୁବ ବଂଶ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଅଛି, ଏହିସବୁ କି ତାହାଙ୍କର କର୍ମ? କି ଏହା କୁହାଯିବ, ଯେଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ, ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସକଳ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କାଳ ହେଲା ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଅଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପଥିକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରୀୟ ବସ୍ତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଅଛ। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାରୀଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖଜନକ ଗୃହରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୂର କରି ଦେଉଅଛ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣଠାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଦତ୍ତ ଗୌରବ ଚିରକାଳର ନିମନ୍ତେ ହରଣ କରି ନେଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉଠ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର, କାରଣ ଏ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଅସୁଚିତା ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟାନକ ବିନାଶ କରୁଅଛି। ଯେବେ କୌଣସି ଲୋକ ବାୟୁ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ମିଥ୍ୟାରେ କହେ, ଆମ୍ଭେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ସୁରା ବିଷୟକ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତେବେ ସେ ତ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେବ। ହେ ଯାକୁବ, ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଯାବତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରାର ମେଷଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଏକତ୍ର ରଖିବା। ନିଜ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ମେଷପଲ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁରୁ ସେମାନେ ମହାଶବ୍ଦ କରିବେ। ଭଗ୍ନକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବେଢ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାରି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଅଛନ୍ତି ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗାମୀ ଅଛନ୍ତି। ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଯାଜକ ଓ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା। ପୁଣି ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଯାକୁବର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଓ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତାଗଣ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଜ୍ଞାତ ହେବାର କି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ୍କର୍ମ ଘୃଣା କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଲ ପାଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗାତ୍ରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର ମାଂସ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଅଛ। ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଂସ ଖାଉଅଛ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମ ଛଡ଼ାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଅଛ। ହଁ, ଯେପରି ହାଣ୍ଡି ଓ ହଣ୍ଡା ପାଇଁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଉଅଛ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବେ, ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ବରଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ସେ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇବେ। ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ୁ କାମୁଡ଼ୁ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ଓ କୌଣସି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ କିଛି ନ ଦେଲେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି,
एहेतु तुम्भे माने जेपरि कौनसी दर्शन न पाइब एथिपाई तुम्भमानक प्रति रात्रि हेबो। एहेतु तुम्भे माने जेपरि कौनसी दर्शन न पाइब एथिपाई तुम्भमानक प्रति रात्रि हेबो व तुम्भे माने जेपरि मंत्र शून्य हेबो एथिपाई तुम्भमानक प्रति अंधकार हेबो। आउ भविष्यत वक्तागण उपरे सूर्य अस्तगत हेबो व सेमानक उपरे दिवस कृष्ण वर्ण हेबो। पुणी दर्शक माने लज्जित और मंत्रवेता माने उद्विग्न हेबे। हाँ, से समस्ते आपना आपना वस्त्राधर ढांपिबे, कारण परमेश्वर ठारू कौनसी उत्तर नहीं। मात्र याकूब ताहार आज्ञा लंघन व इस्राएल को ताहार पाप ज्ञात कराइबा निमंते आम्भे प्रकृत रे सदाप्रभु आत्मा द्वारा शक्ति रे न्याय विचार रे व पराक्रम रे परिपूर्ण अछु। हे याकूब वंशर प्रधान वर्ग व इस्राएल वंशर शासनकर्तागण, मु निवेदन करे तुम्हे माने एहा सुन। तुम्हे माने न्याय विचार घृणा करुअछ व अपक्षपात विचार सबु अन्यथा करुअछ। से माने सियन को रक्तरे व जेरुसालेम को अधर्म रे निर्माण करुअछंती। से स्थानर प्रधान वर्ग लांच नहीं विचार करती व तहिर याजकगण वेतन नहीं शिक्षा दियंती व तहिर भविष्यत वक्तागण अर्थ नहीं मंत्र पढ़ती। तथापि से माने सदाप्रभु उपरे निर्भर करी कुहंती, सदाप्रभु कि आम्भमानक मध्यरे नाहंती, कौनसी अमंगल आम्भमानक निकट को आसीब नाही। एहेतु तुम्भमानक सकाशु सियन क्षेत्र तुल्य चाष कराजिब व जेरुसालेम ढिपी हेबो, आउ गृहर पर्वत बनस्थ उच्चस्थलीर तुल्य हेबो। मिखा भविष्यत वक्तांक पुस्तक अध्याय 4 सदाप्रभुंक पर्वत। मात्र शेष काल रे ए रूप घटिब, सदाप्रभुंक गृहर पर्वत पर्वतगणर शिखर उपरे स्थापित हेबो व उपपर्वतगण अपेक्षा उच्चीकृत हेबो, आउ गोष्ठीगण स्रोत परि तहि मध्य को बही आसिबे। पुणी अनेक गोष्ठी जाऊ जाऊ कहिबे, तुम्हे माने आस सदाप्रभुंक पर्वत को, याकूबर परमेश्वरंक गृह को आम्भे माने जाऊ। तहिरे से आपना पथ विषय आम्भ मानकु शिक्षा देबे व आम्भे माने ताहांक मार्ग रे गमन करिबा, कारण सियन ठारू व्यवस्था व जेरुसालेम ठारू सदाप्रभुंकर वाक्य निर्गत हेबो। पुणी से अनेक गोष्ठी मानक मध्यरे विचार करिबे व दूरस्थित बलवान गोष्ठी मानक संबंध रे निष्पत्ति करिबे। तहिरे से माने आपना आपना खड्ग भांगी लंगलर फाळ करिबे व आपना आपना वर्षा भांगी दा निर्माण करिबे। एक देशीय लोके अन्य देशीय लोकंक विरुद्ध रे खड्ग उठाइबे नहीं, किबा से माने आउ युद्ध शिखिबे नहीं। मात्र से माने प्रत्येके आपना आपना द्राक्षालता व डिमिरी वृक्ष तले बसिबे व केही सेमानकु भय देखाइबो नहीं, कारण सैन्याधिपति सदाप्रभुंकर मुख एहा कहि अछि। कारण जावतीय गोष्ठी आपना आपना देवतागणर नामरे चलिबे। पुणी आम्भे माने अनंत काल जाए सदाप्रभु आम्भ मानक परमेश्वरंक नामरे चलिबा। सियन को सदाप्रभुंक सुरक्षा। सदाप्रभु कहंती, से दिन आम्भे पंगु को संग्रह करिबा, पुणी जे ताड़ित होइअछि व जहाको आम्भे क्लेश देइअछु ताहाको एकत्र करिबा। पुणी आम्भे पंगु को अवशिष्टांश करी रखिबा व जे दूरीकृत होइथिला ताहाको बलवती गोष्ठी करिबा। आउ सदाप्रभु आजि ठारू सदाकाल पर्यंत सियन पर्वत रे सेमानक उपरे राजत्व करिबे। पुणी हे पलर दुर्ग, हे सियन कन्यार गिरी, ताहा तुम्भ निकट को आसिबो। हाँ, पूर्व कालर राज्य जेरुसालेम कन्यार राज्य आसिबो। एबे तुम्हे काहेकि घर चित्कार करुअछ? तुम्भ मध्यरे कि राजा नाही? तुम्भर मंत्री विनष्ट होइअछि बोलिकी स्त्रीर प्रसव वेदना तुल्य वेदना तुम्भ को आक्रांत करिअछि। हे सियन कन्ये, तुम्हे प्रसव वेदनाग्रस्त स्त्री परी
ବ୍ୟଥିତା ହୋଇ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କର, କାରଣ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ନଗରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପଦାରେ ବାସ କରିବ ଓ ବାବିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯିବ। ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସେଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁଗଣର ହସ୍ତରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ସେ ଅଶୁଚି ହେଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତହିଁର ଅଭିଳାଷ ସିୟନ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବାର ଦେଖୁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥବା ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିଡ଼ା ପରି ଖଳାରେ ଏକତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି। ହେ ସିୟନ କନ୍ୟା, ଉଠ, ଶସ୍ୟ ମର୍ଦ୍ଦନ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଶୃଙ୍ଗ ଲୌହମୟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଖୁରା ପିତ୍ତଳମୟ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସମୁଦାୟ ଭୂମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 5। ହେ ସୈନ୍ୟ ଦଳ କନେ, ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଏକତ୍ର କରିବ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସୈନ୍ୟବେଷ୍ଟନ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଗାଲରେ ଦଣ୍ଡାଘାତ କରିବେ। ବେଥଲିହିମରୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ। ମାତ୍ର ହେ ବେଥଲିହିମ ଉଫ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସବ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତା ହେଉଅଛି, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସବ ନ କରେ, ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ତାହାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାତୃଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ପୁଣି ସେ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ମହିମାରେ ଆପଣା ପୋଲ ଚରାଇବେ। ପୁଣି ସେ ଠିଆ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ମହିମାରେ ଆପଣା ପୋଲ ଚରାଇବେ ଓ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ବାସ କରିବେ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନ ହେବେ। ଆଉ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅସୁର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆସିବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଟ୍ଟାଳିକା ମାନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 7 ଜଣ ପୋଲରକ୍ଷକ ଓ 8 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା। ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକ ଉଦ୍ଧାର। ପୁଣି ସେମାନେ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଅସୁର ଦେଶ ଓ ନିମ୍ରତ ଦେଶର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ପୁଣି ଅସୁର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୀମାରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ, ସେ ତାହାଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଗତ ଯେଉଁ ଶିଶିର ଓ ତୃଣ ଉପରେ ପତିତ ଯେଉଁ ବୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରେ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଅପେକ୍ଷା ନ କରେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ପୁଣି ବନ ପଶୁଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସିଂହ, ମେଷପଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଯୁବା ସିଂହ ଯାଇ ଦଳି ପକାଏ ଓ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରେ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କେହି ନଥାଏ, ସେପରି ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାକୁବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ହେବେ। ତୁମ୍ଭ ବିପକ୍ଷ ଗଣର ଉପରେ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉନ୍ତୁ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେଦିନ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭ ଅଶ୍ଵଗଣକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ରଥ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଦେଶର ନଗର ସବୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭର ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ମାୟାବିତ୍ପ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ଓ ଗଣକମାନେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନଥିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ୍ଭର ଖଦିତ ପ୍ରତିମା ଓ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ତର ସକଳ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ
तुम्भर आसेना मूर्ति सकल उत्पाटन करिबा ओ तुम्भर नगर सबु विनष्ट करिबा। आउ जेउ गोष्ठी माने कथारे मनोयोग कले नाही सेमानंक ठारू आम्भे कपरे ओ प्रचंडतारे परिशोध नेबा।